वेलकम टू एवरीवन। बर्तमान आसतु आमे माने जानिबा आमर जो एसएसबी टीजीटी रही तार आर्ट्स पिला मानक निमंते जो हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस सेक्शन रो सिलेबस रही से संबंध में सविशेष तथ्य जानिबा। अर्थात ये एसएसबी टीजीटी रो आर्ट्स पिला मानक निमंते हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस रो सिलेबस कौन रहुची, केतेटी क्वेश्चन आसीबो एवं केते मार्क रहिबो। तो हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस मानकर प्रश्न आसीबो 10टी एवं आपण मानकर सेथि निमंते मार्क रहिबो 13 मार्क। तो 10टी क्वेश्चन को 13 मार्क रहिबो। तो वर्तमान आमे कंप्लीटली डिस्कशन करिबा हमर हिस्ट्री रो कोन सिलेबस रहिछि। देखो हिस्ट्री कहले कौन आम बुझुचे इतिहास। इतिहास कहले कौन इतिहास अर्थात जहाँ इति हो जाइए बा जहाँ अतीत हो जाइए। तो सेपरि आम देश राज्य आमर जो रही एवं विश्व सब रही माने किछिटा गोटे इतिहास अच्छी किभली सृष्टि है केउठार सृष्टि है तापर कौन है मनुष्य जाति किभली सृष्टि है समाज किभली है तापर चाली चलन प्रथा परंपरा सबू किछि। तो से संबंध में संपूर्ण बरणी आम पढ़ी था इतिहास गोटे देश जाति जदि तार इतिहास न जानिब तेबे तार अतीत वर्तमान एवं भविष्यतर गठन उपर प्रभाव पड़ो। अर्थात अतीतर जो शिक्षा मिली थाए ताहाकु आधार करी आमर वर्तमान रे जो कार्य करू से कार्य परिवर्तन एवं से कार्य को सठिक भाव में करिथाउ एवं वर्तमान उपर भविष्य निर्भर करे। ठीक से आमर जो भारत रही भारतर इतिहास क्यों संबंध रही जानिबा। तो आमर टीजीटी आर्ट्स पेरेंट्स मानक पाई कौन सिलेबस रही। प्रथम रही 1 नंबर रे ग्रेट रूलर्स ऑफ एंशिएंट इंडिया। अर्थात ग्रेट रूलर्स बोलिकी कहले आमर जो बड़ बड़ जो रूलर्स कहले शासक रही ऑफ एंशिएंट इंडिया कहले आमर पुरातन भारतर। अर्थात ग्रेट इंडियन रूलर्स बोलिकी कहले आम बुझुचे आम भारत जो महान शासक रही क्यों समय ना एंशिएंट इंडिया। एंशिएंट बोलिकी कहले पुरातन समय। तो वर्तमान हूँ मॉडर्न एज किंतु एंशिएंट कहले अतीत बा पुरातन समय जो महान शासक थे से संबंध में जानिबा। प्रथम रही अशोका द ग्रेट। अर्थात अशोका संबंध में समस्त को किसी ना किसी जना थिबा। तो ओडिशा रे जो कलिंग युद्ध होते तो तार मुख्य कर्णधार थिले अशोका को ग्रेट इंडियन माने अशोका द ग्रेट कह जाए। तो रक्तर नदी बही जाइथिला दया नदी कूल तापर ये जो चंडाशोक थिले अर्थात मध्य किसी कौन दया माया नथिला। तो से अशोकंकर कलिंग युद्ध पर धौली निकटवर्ती दया नदी कूल जो ओडिशा रे युद्ध होइथिला कलिंग से युद्ध पर अशोक परिवर्तन होइथिला। से अशोका चंडाशोक धर्माशोक परिणत हो जाइथिले। तांकर कॉन्क्वेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन एंड मिशनरी एक्टिविटीज। अर्थात कॉन्क्वेस्ट बोलिकी कहले तांकर जो साम्राज्य विस्तार, एडमिनिस्ट्रेशन कहले तांकर शासन एवं मिशनरी एक्टिविटीज कहले तांकर जो राजकीय कार्यकलाप रही एवं जो मिशन सब रही से तांकर जीवन में कौन सबू माने उन्नतिमूलक कार्य करथिले एवं केउ लक्ष्य सबू पूरण करथिले एवं से दिगरे कौन कौन पदक्षेप नैथिले से संबंध में। द्वितीय आसिला खारबेल अचीवमेंट एंड एज मेंशन इन हाथीगुंफा इनस्क्रिप्शन। अर्थात आमर आउ जड़े ग्रेट एंशिएंट इंडियन रूलर होती खारबेल महामेघवाहन ऐर खारबेल। से चेदी वंशर राजा थिले। अचीवमेंट एज मेंशन तांकर जो अचीवमेंट तांकर जो गाथा रही मेंशन केउठारे खोदित होइछि बा केउठारे वर्णना कराइछि इन हाथी गुंफा इनस्क्रिप्शन। अर्थात जो हाथी गुंफार जो खोदित जो लेखा सेठारे खारबेलंगर तांकर अचीवमेंट सब लेखा होइछि हाथी गुंफा एवं तांकर कौन लेखा रही से संबंध में। तापर तृतीय आसिले समुद्रगुप्त कॉन्क्वेस्ट। अर्थात समुद्रगुप्तंकर तांकर जो साम्राज्य रही से संबंध में। हर्षवर्धन राजा हर्षवर्धन कॉन्क्वेस्ट तांकर साम्राज्य एडमिनिस्ट्रेशन तांकर जो रही माने एडमिनिस्ट्रेशन जो शासन तांकर रही से संबंध में। एंड रिलीजियस एक्टिविटीज। अर्थात से बहुत गुड़े धार्मिक कार्य करते तो से संबंध में रिलीजियस एक्टिविटी किए करते ना हर्षवर्धन करते से संबंध में सिलेबस टी रही। तो देन आमर नंबर 2 रे रहिला डेवलपमेंट ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर ड्यूरिंग मौर्य एज। डेवलपमेंट ऑफ उन्नति आर्ट एंड आर्किटेक्चर कला एवं स्थापत्यर ड्यूरिंग
ମାନେ ସେହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ମୌର୍ଯ୍ୟ ଏଜ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ମୌର୍ଯ୍ୟ ଯୁଗ ସମୟରେ, ଗୁପ୍ତ ଏଜ୍ ଗୁପ୍ତ ଯୁଗ, କୁଷାଣ ଏଜ୍ କୁଷାଣ ଯୁଗ। ତ ମୌର୍ଯ୍ୟ, ଗୁପ୍ତ ଏବଂ କୁଷାଣ ଯୁଗ ସମୟରେ କଳା ଏବଂ ସ୍ଥାପତ୍ୟର କ'ଣ ସବୁ ଉନ୍ନତି ହୋଇଥିଲା। ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଥିବ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ଗମ୍ବୁଜ ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରିବା, ମାନେ ତା ପ୍ରସ୍ତରରେ ବିଭିନ୍ନ କଳାକୃତି କରିବା, ତ ଏହିସବୁ ସମୟରେ ହୋଇଥିଲା। ତ ଦେନ୍ 3 ନମ୍ବରରେ ରହିଛି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଲିଟରେଚର ଆଣ୍ଡ ସାଇନ୍ସ ଇନ୍ ଆନ୍ସିଏଣ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ। ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଲିଟରେଚର ଅର୍ଥାତ୍ ଆମର ଯେଉଁ ଲିଖନ, ଆମର ଯେଉଁ ମାନେ ସଭ୍ୟତା, ଯେଉଁ ସଂସ୍କୃତି, ଲିଟରେଚର ବୋଲିକିରି କହିଲେ ଆମେ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ବୁଝୁ ଲେଖାଲେଖିକୁ ବୁଝୁ, କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଲିଟରେଚର ବୋଲି କହିଲେ ସେ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ସଂସ୍କୃତି ଥିଲା, ତ ସେହି ସମୟରେ ତାର ଯେଉଁ ଲିଟରେଚର ଲେଖା କଳା ଉପରେ। ଆଣ୍ଡ ସାଇନ୍ସ କହିଲେ ବିଜ୍ଞାନ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏହା କହିଲେ ସାଧାରଣ ଭାଷାରେ କହିଲେ ଆମର ସାହିତ୍ୟ ଏବଂ ବିଜ୍ଞାନର ଉନ୍ନତି ବା ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିଲା ଇନ୍ ଆନ୍ସିଏଣ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ, ଅର୍ଥାତ୍ ପୁରାତନ ସମୟରେ କଳା, ସଂସ୍କୃତି, ସାହିତ୍ୟ ଏବଂ ବିଜ୍ଞାନ କିଭଳି ଭାବରେ ଥିଲା। ତ ଦେନ୍ 4 ନମ୍ବର ସିରିଏଲରେ ରହିଛି ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଡ୍ୟୁରିଂ ଦିଲ୍ଲୀ ସଲତନେତ। ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ କହିଲେ ଶାସନ, ଡ୍ୟୁରିଂ ଦିଲ୍ଲୀ ସଲତନେତ ଅର୍ଥାତ୍ ଆମର ଯେଉଁ ଦିଲ୍ଲୀର ସୁଲତାନ ଶାସନ ରହିଥିଲା ସେ ସମୟରେ କିଭଳି ଭାବରେ ରାଜକାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା। ୱିଥ୍ ସ୍ପେସିଆଲ ରେଫରେନ୍ସ ଟୁ ବଲବନ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନଙ୍କ ଯେଉଁ ଦିଲ୍ଲୀ ସଲତନତ ଥିଲା ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସବୁ ମୋଗଲ ଯେଉଁ ସମ୍ରାଟ ମାନେ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସ୍ପେସିଆଲ ରେଫରେନ୍ସ ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଯେଉଁ କରିଥିଲେ ସବୁ କିଏ କରିଥିଲେ ନା ଟୁ ବଲବନ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଥିବ ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜି ଦାଗ ଏବଂ ମାପର ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ। ତା ସହିତ ବାଣିଜ୍ୟରେ ପଇସା ବାଣିଜ୍ୟ ତା ସହିତ ଆମର ଯେଉଁ ଘୋଡ଼ାରେ ଦାଗ ଦେଇକିରି ମାନେ ମୋହର ଦେଇକିରି ଘୋଡ଼ା ଚିହ୍ନିଆ ସେସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ସେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ମାନେ ବାଣିଜ୍ୟ ଲେନଦେନ। ଆଣ୍ଡ ଫିରୋଜ ଶାହ ତୋଗଲକ, ତ ଆମର ଏଇ ବଲବନ, ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜି ଆଣ୍ଡ ଫିରୋଜ ଶାହ ତୋଗଲକଙ୍କ ସମୟରେ ଦିଲ୍ଲୀ ସଲତନତର ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ବା ତାଙ୍କର ରାଜକାର୍ଯ୍ୟ କିଭଳି ଭାବରେ ଥିଲା। ସିରିଏଲ ନମ୍ବର 5ରେ ରହିଛି ମୁଗଲ ଆର୍କିଟେକ୍ଚର ଆଣ୍ଡ ପେଣ୍ଟିଂ ଡ୍ୟୁରିଂ ରିଜନ୍ ଅଫ୍ ଆକବର, ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଗଲ ଆର୍କିଟେକ୍ଚର ଆଣ୍ଡ ପେଣ୍ଟିଂ ଅର୍ଥାତ୍ ମୋଗଲମାନଙ୍କର କଳା ଆଉ ପେଣ୍ଟିଂ ଚିତ୍ରକଳା ଡ୍ୟୁରିଂ ରିଜନ୍ ଅଫ୍ ଆକବର, ଅର୍ଥାତ୍ ଆକବର, ଦେନ୍ ଜାହାଙ୍ଗୀର ଆଣ୍ଡ ଶାହାଜାହାନ। ଆକବର, ଜାହାଙ୍ଗୀର, ଶାହାଜାହାନଙ୍କ ସମୟରେ ମୋଗଲ ଯୁଗର କଳା କିଭଳି ଭାବରେ ଥିଲା। ଆର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଆର୍କିଟେକ୍ଚର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଥିବ ଆମର ଯେଉଁ ଦିଲ୍ଲୀର ଯେଉଁ ଆଗ୍ରାରେ ରହିଛି ଆମର କ'ଣ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ତାଜମହଲ ରହିଛି, ସେଇ ତାଜମହଲ ଗୋଟେ କଳାର ନମୁନା। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆମର ହାୱାଇ ମହଲ, ମୋତି ମସଜିଦ, ବୁଲନ୍ଦ ଦରୱାଜା, ତାପରେ ଆମର ଯେଉଁ ଇଣ୍ଡିଆ ଗେଟ୍ ଏସବୁ ଯେଉଁ ରହିଛି କଳା ସ୍ଥାପତ୍ୟ ସେସବୁ ଏମାନଙ୍କ ସମୟରେ ହେଇଥିଲା। ତ ଆଉ ସବୁ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପଢ଼ିବା। ଦେନ୍ ସିରିଏଲ ନମ୍ବର 6ରେ ରହିଛି ରାଇଜ୍ ଅଫ୍ ବ୍ରିଟିଶ ପାୱାର ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଫ୍ରମ୍ 1757 to 1856, ଅର୍ଥାତ୍ ଆନସିଏଣ୍ଟ ଟାଇମିଂ ଚାଲିଗଲା। ତ ତାପରେ ଆମର କ'ଣ ଆସିଲା? ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ଆସିଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ରିଟିଶ ପାୱାର ଆସିଲା। ତ ସେ କେତେ ମସିହାରୁ ଆସିଲେ? 1757ରୁ ନେଇକରି 1856 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ତ ସେହି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆସିଲେ ରବର୍ଟ କ୍ଲାଇଭ୍ ଆଣ୍ଡ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଅଫ୍ ବ୍ରିଟିଶ ପାୱାର, ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଥମେ ବ୍ରିଟିଶମାନଙ୍କ ତରଫରୁ କିଏ ଆସିଥିଲେ ନା ବ୍ରିଟିଶମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ରବର୍ଟ କ୍ଲାଇଭ୍ ଆସିଥିଲେ ଇଣ୍ଡିଆକୁ। ଆଣ୍ଡ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଅଫ୍ ବ୍ରିଟିଶ ପାୱାର ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ବ୍ରିଟିଶ ଇଂରେଜମାନଙ୍କର ଶକ୍ତିର ମୂଳଦୁଆ ପକାଇଥିଲେ। ସେଟା କେଉଁଠି ପଡ଼ିଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଥିବ, ଆମର ଯେଉଁ ବ୍ୟାଟେଲ ଅଫ୍ ପଲାସି ଆଣ୍ଡ ବ୍ୟାଟେଲ ଅଫ୍ ବକ୍ସାର ହେଇଥିଲା, ସେ ଆମର ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଲକାତା ଅଛି, ତ ସିରାଜଉଦ୍ଦୌଲାଙ୍କୁ ଡିଫିଟ୍ କରିଥିଲେ। ସେହି ସମୟରୁ ହିଁ ବ୍ରିଟିଶ ପାୱାର ଫର୍ଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଥିଲା। ତ ଦେନ୍ ରହିଛି ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ ଆଣ୍ଡ ଜୁଡ଼ିସିଆଲ ରିଫର୍ମ ଅଫ୍ ୱାରେନ୍ ହେଷ୍ଟିଙ୍ଗସ, ଅର୍ଥାତ୍ ୱାରେନ୍ ହେଷ୍ଟିଙ୍ଗସ ଦ୍ୱାରା ଆମର ବହୁତ ମାନେ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ ଆଉ ଜୁଡ଼ିସିଆଲ ନ୍ୟାୟିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଥିଲା। ଦେନ୍ ରେଭିନ୍ୟୁ ରିଫର୍ମସ ଅଫ୍ ଲର୍ଡ କର୍ଣ୍ଣୱାଲିସ, ଅର୍ଥାତ୍ ଲର୍ଡ କର୍ଣ୍ଣୱାଲିସଙ୍କର ରେଭିନ୍ୟୁ କହିଲେ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ପଇସା ଲେନଦେନ କାରବାର କରାଯାଉଥିଲା, ଯେଉଁ ଆମର ରହିଥିଲେ ଜମିଦାର ସବୁ ରହିଥିଲେ, ସେହି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆମର ଯେଉଁ ରିଫର୍ମସ ଆସିଥିଲା ବା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଥିଲା, ନୂଆ ନିୟମ ଆସିଥିଲା। ସବସିଡାରୀ ଆଲାଏନ୍ସ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମର ଯେଉଁ ସବସିଡାରୀ ଆଲାଏନ୍ସ ରହିଛି
ଆମର ଗୋଟେ ହେଉଛି ଡକ୍ଟରିନ୍ ଅଫ୍ ଲାପ୍ସ ଅର୍ଥାତ୍ ରାଜସ୍ୱତ ଲୋପନୀତି, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ସାମନ୍ତ ସନ୍ଧି ସବସିଡାରୀ ଆଲିଆନ୍ସ। ଆଲିଆନ୍ସ କହିଲେ ସନ୍ଧି, ସବସିଡାରୀ ବୋଲି କହିଲେ ସାମନ୍ତ। ତ ସାମନ୍ତ ସନ୍ଧିର ପ୍ରଚଳନ ହୋଇଥିଲା। ସାମନ୍ତ ସନ୍ଧି ପ୍ରଚଳନ ଅନୁସାରେ ଇଂରେଜମାନେ ଚୁକ୍ତି କରିକିରି ଗୋଟିଏ ସାମନ୍ତଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରି ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ସାମନ୍ତଙ୍କୁ ହରାଇ ତାଙ୍କଠାରୁ ରାଜ୍ୟ ନେଇଯାଉଥିଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ କେମିତି ନା ସେମାନେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଚୁକ୍ତି କରିଥିଲେ ଯେ କମ୍ପାନୀର ସୈନ୍ୟଙ୍କୁ ସାମନ୍ତ ନିଜ ଖର୍ଚ୍ଚରେ କ'ଣ କରିବେ ନା ନିଜ ରାଜ୍ୟରେ ରଖିବେ ସୁରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ। ତା ସହିତ ଯେତେବେଳେ କମ୍ପାନୀକୁ ସେମାନେ ନିଜର କମ୍ପାନୀକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ଦେବାକୁ ଯେତେବେଳେ ଅସମର୍ଥ ହୋଇଗଲେ ଗୋଟେ ସାମନ୍ତ, ତ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ ନେଇଗଲା ପରେ ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଦେଲେ। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଧୀରେ ଧୀରେ କରି ସବସିଡାରୀ ଆଲିଆନ୍ସ ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରିଥିଲେ। ଆଉ ଆମର ରହିଛି ଯେଉଁ ଡକ୍ଟରିନ୍ ଅଫ୍ ଲାପ୍ସ, ସେଠି ରହିଛି ରାଜସ୍ୱତ ଲୋପନୀତି ଅର୍ଥାତ୍ ଡକ୍ଟରିନ୍ ଅଫ୍ ଲାପ୍ସ କହିଲେ ଆମର ଯେଉଁ ରହିଛି ଗୋଟେ ରାଜାଙ୍କର ଯଦି କୌଣସି ପିଲା ଛୁଆ ନଥିବ ତେବେ ତାହେଲେ ସେଇ ତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟକୁ ଇଂରାଜୀ ସାମ୍ରାଜ୍ୟରେ ମିଶାଇ ଦିଆଯିବ। ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଭୁଲ ଥିଲା। କୌଣସି ପୋଷ୍ୟପୁତ୍ର ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଦେନ୍ ରିଫର୍ମସ୍ ଅଫ୍ ଲର୍ଡ଼ ୱିଲିୟମ୍ ବେଣ୍ଟିଂ। ତ ଲର୍ଡ଼ ୱିଲିୟମ୍ ବେଣ୍ଟିଂଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବହୁତ କିଛି ରିଫର୍ମ ମଧ୍ୟ ଅଣାଯାଇଥିଲା। ତ ଦେନ୍ ସିରିଏଲ୍ ନମ୍ବର 7ରେ ରହିଛି ଗ୍ରୋଥ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନ୍ୟାସନାଲିଜିମ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଭାରତ ନ୍ୟାସନାଲିଜିମ୍ କହିଲେ ଜାତୀୟତାବାଦ। ଯେତେବେଳେ ଇଂରେଜମାନେ ଭାରତରେ ରହିଲେ ବହୁତ ଅତ୍ୟାଚାର କଲେ, ଏମିତି ସବୁ କଲେ, ତ ସେହି ସମୟରେ ଭାରତରେ ଜାତୀୟତାବାଦର ଉନ୍ମେଷ ହେଲା। 1857 to 1905 ଅର୍ଥାତ୍ 1857ରୁ ଆମର କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ସିପୋଇ ରିଭୋଲ୍ଟ କ'ଣ ହେଲା, ଆମର ସିପୋଇ ରିଭୋଲ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା କେଉଁଠୁ ନା ବଙ୍ଗର ବାରାକପୁରରୁ ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା। ତାପରେ ସେଇଟା ଚାଲିଥିଲା କେତେ 1905 ମଧ୍ୟରେ। ତ ଏଇ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆମର ଯେଉଁ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜାତୀୟତାବାଦ ଉଦ୍ରେକ ହୋଇଥିଲା, ବା ଆମର ଗୋଟେ ଜାତି ଦେଶ ଅଛି, ଇଂରେଜମାନେ ସେଇଟାକୁ କବ୍ଜା କରିଛନ୍ତି, ତାକୁ ଆମେ ଛଡ଼େଇ ନେବୁ, ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚେତନା ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଥିଲା। ଦେନ୍ ରିଭୋଲ୍ଟ ଅଫ୍ 1857 ଅର୍ଥାତ୍ 1857ର ପ୍ରଥମ ଯେଉଁ ବିଦ୍ରୋହ ହୋଇଥିଲା ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହ, ତାହାକୁ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନତାର ପ୍ରଥମ ବିଦ୍ରୋହ ବୋଲିକିରି କୁହାଯାଏ। ରିଭୋଲ୍ଟ କହିଲେ ବିଦ୍ରୋହ। ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ପ୍ରେସ୍ ଆଣ୍ଡ ଲିଟରେଚର ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ପ୍ରେସ୍ ଆମର ସମ୍ବାଦପତ୍ର, ଲିଟରେଚର କହିଲେ ଆମର ଯେଉଁ ଲେଖାଲେଖି ସବୁ ଆସେ, ବହି, ତାପରେ ଆମର ମ୍ୟାଗାଜିନ୍ ଯେଉଁ ଛପା ଆସେ, ତ ସେଇ ସବୁ। ତ ଏସବୁ ପ୍ରେସ୍ ଆଣ୍ଡ ଲିଟରେଚରର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ତଥ୍ୟ ଶୀଘ୍ର ପହଞ୍ଚି ପାରିଲା। ଲୋକମାନେ ଅଧିକ ଆୱାରନେସ୍ ଆସିପାରିଲା, ଲୋକମାନେ ଜାଣିପାରିଲେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଫ୍ୟାକ୍ଟ କ'ଣ କରାଯିବ। ଦେନ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଶିକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ମଣିଷକୁ ଗୋଟେ ମୂଳଦୁଆ ଦେଇଥାଏ। ତ ତାପରେ ଶିକ୍ଷାରେ ମଧ୍ୟ ରିଫର୍ମ ଆସିଥିଲା। ତ ଆଗରୁ ଇଂରେଜମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅଣଦେଖା କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ସେମାନଙ୍କର କିରାଣୀ ନିମନ୍ତେ ପଦ ନିମନ୍ତେ ସେମାନେ ତ ବ୍ରିଟିଶରୁ ଅଧିକା ଲୋକ ଆଣିବା ଅସୁବିଧା ହେଲା ନା, ସେମାନେ କେବଳ କିରାଣୀ ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁକି ଭାରତରେ ଇଂଲିଶ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁଥିଲେ। ତା ସହିତ ଆମର ଥିଲା ଆଗରୁ ଯଦି କୌଣସି ଗୋଟେ ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭିସ୍ ଜଣେ ଦେବ, ସେ କେବେ ଭାରତରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ, ତାକୁ ବିଲାତ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଏହିସବୁ ନିୟମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା। ତ ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୋକମାନେ ଇଂରାଜୀ ଜାଣିବା ଦ୍ୱାରା ପାଠ ଶିଖିଲେ, ବହୁତ କିଛି ଜାଣିଲେ। ତା ସହିତ ଆମର ଯେଉଁ ଅନ୍ୟ ଦେଶମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରସାର କରିବା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଲା। ଫର୍ମେସନ୍ ଅଫ୍ ପଲିଟିକାଲ ଆସୋସିଏସନ୍ ତ ତାପରେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଦଳଗୁଡ଼ିକ, ରାଜନୈତିକ ସଂଗଠନ ଗୁଡ଼ିକର ଗଠନ ହୋଇଥିଲା। ଯେପରି ଆମର ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ କଂଗ୍ରେସ, ତାପରେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ। ତାର ସିରିଏଲ୍ ନମ୍ବର 8ରେ ରହିଛି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଅର୍ଥାତ୍ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟତାବାଦୀ ଆନ୍ଦୋଳନ 1905 to 1947 ଅର୍ଥାତ୍ 1905ରୁ 1947 ମସିହା। 1905ରେ କ'ଣ ହୋଇଥିଲା ନା 1905ରେ ଲର୍ଡ଼ କର୍ଜନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମର ବଙ୍ଗଭଙ୍ଗ ହୋଇଥିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମର ଯେଉଁ ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ ଅଛି, ତ ତାକୁ ସେ ଦୁଇ ଭାଗରେ ଡିଭାଇଡ଼ କରିଦେଇଥିଲେ। ଦୁଇ ଭାଗରେ କେମିତି ଡିଭାଇଡ଼ କରିଥିଲେ ନା ଆମର ଯେଉଁ ଏଇପଟ ଭାରତ ମାନଚିତ୍ରରେ ଏଇପଟ ସାଇଡ଼ରେ ଯେଉଁ ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ ଅଛି, ତ ତାକୁ ସେମାନେ ଡିଭାଇଡ଼ କରିଦେଇଥିଲେ, ପୂର୍ବବଙ୍ଗ ଆଣ୍ଡ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଯେଉଁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗଟା ଅଛି ସେଇଟା ଆମର ଭାରତ ସହିତ ମିଶିକି ଅଛି। ତ ତାପରେ ଯେଉଁ ପୂର୍ବବଙ୍ଗଟା ଯେଉଁଟା ସେଇଟା ଆମର କେଉଁଠି ନା ସେଇଟା ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ ମିଶିକି ଥିଲା। ପାକିସ୍ତାନରେ ଏଠି ରହିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏଠି ଯେହେତୁ ମୁସଲମାନ ଅଧିକ ଥିଲେ, ସେ ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ ମିଶିକିରି ରହିଥିଲା। ତ ଲର୍ଡ଼ କର୍ଜନ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଜାତିଆଣ ମନୋଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରି ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଭେଦ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ବଙ୍ଗ ଭଙ୍ଗ କରିଥିଲେ।
ଦେନ୍ ଆସିଲା ସ୍ୱଦେଶୀ ମୁଭମେଣ୍ଟ। ସ୍ୱଦେଶୀ ମୁଭମେଣ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା ଆମର ଯେଉଁ ଭାରତୀୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ଏବଂ ବିଦେଶୀ ଦ୍ରବ୍ୟ ବର୍ଜନ, ଅର୍ଥାତ୍ ସବୁ ଲୋକମାନେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ଭାରତୀୟ ଦ୍ରବ୍ୟର ଆଦର କରିଥିଲେ, ଚାହିଦା କରିଥିଲେ ଏବଂ ବିଦେଶୀ ଦ୍ରବ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ବର୍ଜନ କରିଥିଲେ। ଏଭଳିକି ମଧ୍ୟ ଲୁଣ ମଧ୍ୟ ବିଦେଶରୁ ଆସୁଥିବା ଲୁଣକୁ ବର୍ଜନ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ କପଡ଼ାପତ୍ର ବର୍ଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ବାହାରୁ ଆସୁଥିବା ବିଲାତରୁ କପଡ଼ାପତ୍ର ପୋଡ଼ି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଖଦୀର ଆଦର ବଢ଼ିଥିଲା। ତ ଦେନ୍ ନନ୍ କୋଅପରେସନ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ। ନନ୍ କୋଅପରେସନ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ କହିଲେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ, ଅର୍ଥାତ୍ ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ ଭାରତୀୟମାନେ କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅସୁବିଧା କରିବେ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟ କରିବେ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ବିଲାତରୁ ଆସୁଥିବା କୌଣସି ଦ୍ରବ୍ୟ କିଣିବେ ନାହିଁ, ବିଲାତୀ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବେ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ଦ୍ରବ୍ୟ ଦେବେ ନାହିଁ, ବିଲାତ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ବର୍ଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତ ସେହି ସମୟରୁ ଇଂରେଜମାନଙ୍କର ଅତ୍ୟାଚାର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା କଥା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲସେ ଜଣାଅଛି। ଦେନ୍ ସିଭିଲ୍ ଡିସଓବିଡିଏନ୍ସ ମୁଭମେଣ୍ଟ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମର ସ୍ୱଦେଶୀ ଆନ୍ଦୋଳନ। ସ୍ୱଦେଶୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ବୋଲିକିରି କହିଲେ ଆମର ସ୍ୱଦେଶୀ ଦ୍ରବ୍ୟର ବ୍ୟବହାର, ଅର୍ଥାତ୍ ଖଦି କାଟିକିରି ବ୍ୟବହାର କରିବା ଏଇଭଳି ଭାବରେ। କୁଇଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମୁଭମେଣ୍ଟ। କୁଇଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମୁଭମେଣ୍ଟ କହିଲେ ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ। ତ ତାପରେ ପରିସ୍ଥିତି ଏଭଳି ହୋଇଥିଲା ଯେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ ଭାରତ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁକି ମୁଭମେଣ୍ଟ ହୋଇଥିଲା। ତ ଦେନ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଆର୍ମି, ଆମର ଯେଉଁ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ଅଛନ୍ତି, ତାପରେ ଆମର ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସେହଗଲ ଥିଲେ, ତ ସେଇମାନେ ସବୁ ତ ଆମର ଯେଉଁ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଆର୍ମି ସେ ଗଠନ କରିଥିଲେ, ତାକୁ କେତୋଟି କ୍ୟାଡରରେ ବିଭକ୍ତ କରିଥିଲେ। ତା ଦେହରୁ ମହିଳା କ୍ୟାଡରର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସେହଗଲ। ତ ଏ ପାଠଟି ଆମର କ୍ଲାସ୍ 9ର ବୁକ୍ରେ ଅଛି। ଦେନ୍ ପାର୍ଟିସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେତେବେଳେ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲା ପାର୍ଟିସନ୍ ହେଇଗଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମର ଯେଉଁ ଭାରତ ଥିଲା ତ ସେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଆମର ପାକିସ୍ତାନ ଆଉ ଇଣ୍ଡିଆ ହେଇକିରି ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହେଇକିରି ଆମର ପାର୍ଟିସନ୍ ହେଲା। ତାପରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଲା ସତ କିନ୍ତୁ ଭାରତ ପାର୍ଟିସନ୍ ହେଇଗଲା, ଭାଗ ହୋଇଗଲା। ତାପରେ ଆମର ଯେଉଁ ବଙ୍ଗ ଥିଲା, ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗଟା ଆମ ପଟେ ଭାରତ ପଟେ ରହିଲା, ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗଟା ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ ରହିଥିଲା। ତ ଦେନ୍ ଆସିଲା ସିରିଏଲ୍ ନମ୍ବର 9ରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ୱାର୍ଲଡ ୱାର୍, ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଆଣ୍ଡ ରସିଆନ୍ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ରୁଷ ବିପ୍ଳବ। ଅର୍ଥାତ୍ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା, ସମସ୍ତେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସବୁ ବିଶ୍ୱ ତା ସହିତ ବିଶ୍ୱର ସମସ୍ତ ଦେଶ ଗୁଡ଼ିକ ମିଶି ଯାଇଥିଲେ। ରସିଆନ୍ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ରୁଷରେ ମଧ୍ୟ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ ହୋଇଥିଲା। କଜେସ୍ ଆଣ୍ଡ କନସିକ୍ୱେନ୍ସ, ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଆଉ ରୁଷ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ର କାରଣ ଆଉ କନସିକ୍ୱେନ୍ସ କ'ଣ ମିଳିଲା ଆଉ ଫାର୍ଷ୍ଟ ୱାର୍ଲଡ ୱାର୍, ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧର କାରଣ କ'ଣ ଥିଲା ଏବଂ ତା ଦେହରୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କ'ଣ ମିଳିଲା। ତାର କଜେସ୍, ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ ଆଣ୍ଡ ଇଫେକ୍ଟ ଅଫ୍ ରସିଆନ୍ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍, ସେମ୍ ଥିଙ୍ଗ। ଆମର ରୁଷ ବିପ୍ଳବର କାରଣ କ'ଣ ଥିଲା ଏବଂ ତା ଦେହରୁ ଫଳାଫଳ କ'ଣ ମିଳିଲା। ତ ତାପରେ ଆସିଲା ଆମର ସେକେଣ୍ଡ ୱାର୍ଲଡ ୱାର୍, କଜେସ୍ ଆଣ୍ଡ କନସିକ୍ୱେନ୍ସ, ଅର୍ଥାତ୍ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ କାହିଁକି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ତାର କାରଣ କ'ଣ ଥିଲା ଏବଂ କିଭଳି ଭାବରେ ତାହା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ କି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥିଲା। ତ ବିଶେଷ ଭାବରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଏହା ହେଇଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କର SSB TGTର ଆର୍ଟ୍ସର ଆସ୍ପିରାଣ୍ଟସ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମର ହିଷ୍ଟ୍ରିର ଡିଟେଲ୍ ସିଲାବସ୍ ଡିସ୍କସନ୍। ତ ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ପଲିଟିକାଲ୍ ସାଇନ୍ସର ଡିଟେଲ୍ସ ଡିସ୍କସନ୍ ସିଲାବସ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବୁ। ତ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଛି ତେବେ ତାହେଲେ ଏହିପରି ନୂଆ ନୂଆ ତଥ୍ୟ ପାଇବା ପାଇଁ, କ୍ଲାସ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମର ଏହି ହିଷ୍ଟ୍ରିର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିବ 10ଟି SSB TGT ନିମନ୍ତେ ଏବଂ ମାର୍କ ରହିବ 13 ମାର୍କ।